है नवे साल विच सानू किस तरह दे बन जाना चाहिए है। नवा साल प्रभु यीशु मसीह ने सानू दिता है। नवे साल विच सानू किस तरह दा बन जाना चाहिए है। अनेक लोग इहो जे हैगे आ जिन्हां अजे तक बुरियां आदतां छड्डियां नहीं आ, वो नवा साल मनाता रहे आ, नवे साल विच खुशियां मनाता रहे आ, नवे साल विच पहुंचता गए आ, पर उन्हां नूं ये नहीं पता प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं नवा साल क्यों दिता है। नवा साल प्रभु यीशु मसीह ने तुहानू और मैनू इस करके दिता है तां जो असी दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ एक गवाही दईए और दूसरिਆਂ ਦੇ आशीष का कारण बन जाइए। सब लोग हालेलुया। तां जिंदा रखा है। नवे साल विच नवा बनना चाहिए है। नवे साल विच नवा बनना चाहिए है। अपनियां बुरियां आदतां नूं छड्डना चाहिए है। प्रभु की बाणी सानू की समझाना करदी, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। रोमिया उसका 13 अध्याय 12 आयत वचन वेखदे आ। बाणी की समझाना करदी आ। नवे साल विच सानू किस तरह का बनना चाहिए है। जेकर असी पुराने साल विच पिछले साल विच कोई पाप करदे सा, कोई हरामकारियां करदे सा, कोई विचार करदे सा, कोई खून खराबा करदे सा, किसी ते अत्याचार करदे सा, किसी दे नाल विरोध करदे सा, किसी दे नाल साडा झगड़ा है, ते नवे साल विच छड्ड देना चाहिए। सब बोल हालेलुया हालेलुया। कोई विरोध है किसी दे नाल, लड़ाई है, झगड़ा है, निंदा है, ईर्ष्या है, वैर है, वो छड्ड देना चाहिए है। पुरानियां गल्लां छड्ड देनियां चाहिए। प्रभु की बाणी सानू की समझाना करदी है, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। रोमिया उसका 13 अध्याय और 12 आयत विच बाणी पढ़ के देखदे बाणी की समझाना करदी है। रात बहुत बीत गई, दोबारा पढ़दे ने आ। रात बहुत बीत गई, अनेक रातां अजीजो भैणों ते भराओ, जेड़ी रात है हनेरे नूं दर्शाउंदी है। रात जेड़ी आ हनेरे नूं दर्शाउंदी है। प्रभु की बाणी सानू कहंदी आ रात कहंदा बीत गई आ, कहंदा पिछला साल जेड़ा गुजर चुका है, जेड़ा तुसी वेख्या अपनी जिंदगी दे विच, कहंदा रात कहण तो भाव हनेरे दे काम छड्ड देने है। हनेरे दे काम केड़े केड़े आ, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। संत पौलुस की गल्लां करदा, कहंदा रात बीत गई आ, कहंदा पुराना साल तुहाडी जिंदगी दे विचों चलिया गया है, नवा साल तुहाडी जिंदगी दे नाल जुड़ गया है। तुहानू किस तरह दा बनना चाहिए, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। रात बहुत बीत गई, कहंदा रात बहुत बीत गई है, अते दिन चढ़न वाला है, कहंदा नवा साल तेरी जिंदगी दे नाल जुड़न वाला है। इसलिए हनेरे दे काम छड्ड इस करके हे इंसान, हे मेरी भैन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सोना रात बीत गई, नवा साल तेरी जिंदगी दे नाल जुड़न वाला है। वेख सुन ध्यान दे नाल बाणी दी नूं की समझाना करदी, बड़े ध्यान दे के सुनदे पढ़दे ने आ। रात बहुत बीत गई, रात बहुत बीत गई है, अते दिन चढ़न वाला है, अते दिन चढ़न वाला है। इसलिए हनेरे दे काम छड्ड दे। इस करके रात ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਕਦੀ ਠੇਡਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੇਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੰਜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਨ ਲਓ। किस तरह प्रभु की बाणी दसदी, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। परमानसी नाल चलिए, दिन दे काम की ने, भैन मेरी परमानसी ना चलिए, वीर मेरे परमानसी ना चलिए। एवें किसी नाल खैंदे ना फिरिए, एवें ना खैंदे फिरिए,
ਅੱਜ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਜ਼ੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨੇ ਚੱਲਦਾ ਕਦੀ ਠੇਡਾ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਮਾਨਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਭਲਮਾਨਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਈ? ਨਵਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਈ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ? ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟਪੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾ। ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਲਾ ਦਈਏ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਜੱਜਦੀ। ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਹਿਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਸੂਟ ਜੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੂਟ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਸੂਟ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਚਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਚਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਜੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਕੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਜੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੁਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਛੱਡ, ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਨਾ ਝਗੜੇ ਤੇ ਹਸਦ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਝਗੜੇ ਕਰ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਏ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਝੱਟ-ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ
ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਸਭ ਬੋਲਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ। अपनी जिंदगी को बदलना चाहना है तो प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव बना लेना चाहिए है। कि भलवान नाल चल जिस तरह दिने चलीदा है, दिन दा चलना ते रात दा चलना तुसी जानदे होवोगे, तानू तजर्बा होवेगा दिन दा चलना किस तरह दा है, रात दा चलना किस तरह दा है। कहंदा प्रभु यीशु मसीह नूं पहन ले। कहण तो भाव प्रभु यीशु मसीह जैसा साडा भी सुभाव बन जाना चाहिए है। सब बोलना हालेलुया। 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 अगर साडा सुभाव नहीं बदलदा, प्रभु दी बाणी सानू की समझाउणा करदी आ, बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। कुलसियां दी पुस्तक 3 अध्याय 5 आयत तो पढ़दे ने बाणी की समझाउणा करदी आ। कहंदा है प्रभु यीशु मसीह नूं पहन ले। प्रभु दी बाणी कहंदी आ प्रभु यीशु मसीह नूं पहन ले। प्रभु यीशु मसीह जैसा सुभाव बना लेना चाहिए है। प्रभु यीशु मसीह दी पवित्र बाणी सानू की समझाउणा करदी, बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। कुलसियां 3 अध्याय ओदी 5 आयत दे विच पढ़ के वेखदे आ। कुलसियां 3 अध्याय ओदी 5 आयत विच पढ़ के देखते आ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ना भाई जी, शोभ शोभ बोलो, कहो जी आवाज कढ़ दे जे। कहंदा धरती ते जेड़े तुहाडे अंग हन इहनू मार सुट्टो। कहण तो भाव है कहंदा जेड़ा तेरा अंग अख तेरी दूसरे वाल वेख के फुरकदी आ, इहनू हटा ले। तेरा चाल चलना कहंदा कंधा कोठे टपदा ही, इहनू हटा ले। अंग धरती ते जेड़े तू रख रिहा आ, जेड़ा किसी वाल पाप वाल जांदे आ, इहनू हटा ले, मार सुट। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ। ਅਰਥਾਤ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਦਮੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਤੇ ਛੁਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੁਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
कहता तू अपने आप को बदलिया नहीं आ, तू कहना मेरे विच मेरी जिंदगी दे विच नवा साल आ गया, पर कहता जेड़े आंगे आ तेरे को बुरा काम करवाउंदे आ, बुरी इच्छा तेरे अंदर, बुरे विचार तेरे अंदर, उन्हां नूं कढ सुट। तेरी जिंदगी दे विच नवा साल एक आशीष लैके कहता आशीष लैके आवेगा। कहता इन्हां गल्लां दे करके परमेश्वर दा क्रोध अण आज्ञाकारी दे पुत्रां ते की हुंदा है, ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अण आज्ञाकारी है, अण आज्ञाकारी है परमेश्वर दे कम्मां नूं ना मनना, अण आज्ञाकारी है अपने सुभाਅ नूं चेंज ना करना, अण आज्ञाकारी है अपने नशे नूं ना छड्डना, अण आज्ञाकारी है विचार नूं नहीं छड्डना, अण आज्ञाकारी है मूर्तियां दी पूजा नहीं छड्डनी, अण आज्ञाकारी है तुझे नेशन बनाउने। इसे करके परमेश्वर का क्रोध अण आज्ञाकारी दे पुत्रां ते की हुंदा है, ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कहंदा है जोर नाल बोलो हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का क्रोध अण आज्ञाकारी दे पुत्रां ते पैंदा। बड़े ध्यान दे के सुनदे आ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੋ, कहंदा अगे पिछले साल तुहाडे विच ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੋ, ਉਹਦੀ ਸਟਾਪ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ प्रभु की बाणी दसदी आ जेड़ा अपने गलती गुनाह नूं मन के छड्ड दिंदा है वो की हो जाता है, वो की हो जाता है। सफलता नूं हासिल करना है, जित नूं हासिल करना है। निस्सी इब्रानी का शब्द आया है यहोवा निस्सी, कहण तो भाव झंडा, झंडे तो भाव फतेह है। यहोवा निस्सी कहण तो भाव झंडा, झंडे तो भाव फतेह। फतेह नूं हासिल करना है, जित नूं प्राप्त करना है, अपनी जिंदगी दे विचों बुरीआं आदतां नूं की करना पवेगा, छड्डना पवेगा। अजीजो भैणों ते भराओ छड्डना है। कहंदा ਇਹ आदतां पिछले साल ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, पर इस साल होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, इस साल नहीं होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। भैण मेरीए जे तू लड़दी सैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ नहीं होना, ਹੁਣ नहीं होना चाहिए। वीर मेरे जेकर तेरे किते बाहर रिलेशन सी तो ਹੁਣ नहीं होनी, नहीं नवा बन जा, नवा बन जा। सूट तू बहुत वधिया पाउना आ, नवा चिट्टा मेरे को चिट्टा सूट पाउना, पर टाकी पुरानी लग जावे ते सूट जचदा, सूट नहीं जचदा, सूट नहीं जचदा। इस करके तेरी जिंदगी दे विच पहलो ये काम है सी, हुण छड्ड दे, छड्ड दे भैण मेरीए, छड्ड दे। कहंदा रात बीत गई, कहंदा तेनू नवा साल दिता ही, नवा साल इस लई दिता ही तां जो तू परमेश्वर दी महिमा दे लई की बन जावे, गवाह बन जावे। गवाही दे लई तेनू जिंदा रखिया, नवा साल दिता ही। कहंदा नवा बन। प्रभु दी बाणी की समझाना कर दिया, परमेश्वर दा क्रोध अण आज्ञाकारी दे पुत्रां ते पैदा। बाणी की समझाना करदी, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੋ, कहता जिस तरह तुसी पिछले साल विच इन्हां कामां दे विच चलदे सो, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੋ, इस करके कहता जिंदगी जिहड़ी तुसी चलदे सो इन्हां कामां दे करके अपनी जिंदगी नूं बतीत करदे सो, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ हुण तुसी ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕੋਪ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕ੍ਰੋਧ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਈਏ ਬਦੀ, ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਦੁਰਵਚਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਚਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ
गड्डी चलाया करो। सब बोला हालेलुया। झूठ तो बिना, झूठ तो बिना कहना एक दूसरे दे नाल झूठ कहना कोप क्रोध कहना दुर्वचन ते गंदियां गालां कढणियां अपनी जिंदगी चों कटनिया पैनिया भैन मेरी। नवा सूट पाया गल नहीं बननी वीर मेरे, तन ते नवा सूट नहीं जचदा जेकर तू बुरियां आदतां छड्डियां नहीं होए जचना, नहीं होए जचना जेकर तू अपनी जिंदगी विचों नशा ना छड्डिया, नहीं हो जचना तू जेकर तू अपनी जिंदगी विचों क्रोध ना छड्डिया, नहीं हो जचना तू जेकर तू कोप ना छड्डिया, नहीं हो जचना तू जेकर तू गालां ना छड्डियां। भैन मेरी गालां कढणियां बंद कर दईए, वीर मेरे गालां कढणियां बंद कर दईए, दुर्वचन बोलना बंद। पर बच्चियां नूं पढ़दे आ तड़के उठ के जदों उठदे नहीं ना कईयां दे लाड़ विच भी 5-4 गालां कढ, इहो जिहा लाड़ नहीं चाहीदा। कहंदा परमेश्वर दा क्रोध अनआज्ञाकारी दे पुत्रां ते की हुंदा है। जेकर तुसीं परमेश्वर दे क्रोध नूं टालना चाहुंदे जे, अपनी जिंदगी दे विच सुख नूं प्राप्त करना चाहुंदे जे ते अपने सुभाਅ नूं अज की करना पवेगा। हाँ जी सब वीर मिल के बोले सुभाਅ नूं की करना पवेगा। ये बुरियां आदतां की करनियां पैणगियां, बुरियां आदतां की करनियां पैणगियां, नशा की करना पवेगा, झूठ की करना पवेगा, दुर्वचन बोलना की करना पवेगा, क्रोध की करना पवेगा, बंद करना पवेगा। फिर तेरी जिंदगी विच नवा साल खुशियां लेके आवेगा। प्रभु दी बाणी दसदी आ कहंदा फिर तू नवा बनेगा, फिर भैन मेरी नवा बनेगी। प्रभु दी बाणी की समझाना करदी, एक आयत पढ़ के फिर ऐसे ते आवांगे। कहावतां 10 अध्याय इहदी 29 आयत पढ़ के वेखदे बाणी की समझाना करदी आ। परमेश्वर दा क्रोध अनआज्ञाकारी दे पुत्रां उत्ते पैंदा है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 29 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖਰਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, प्रभु की बाणी की समझाना करती। बड़े ध्यान देके सुनते हैं। दोबारा इस आयत को पढ़ने आ। यहोवा दा राह खरियां लई पक्का किला है। जेड़े ईमानदारी दे नाल चलदे अपनी जिंदगी दे विचों बुरियां आदतां नूं छड्ड दिंदे आ। प्रभु की बाणी उन्हां की समझाना करती। बड़े ध्यान देके सुनते हैं। दोबारा पढ़ने आ। यहोवा दा राह खरियां लई पक्का किला है। राह जेड़ा यहोवा दा मार्ग है, जेड़े लोग सच ते चलदे उन्हां दे किला बन जांदा है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ अपनी आदत को बदलना नहीं चाहता। नवा साल दिता है, अपनी आदतों को बदलिए। कहना जेड़े यहोवा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं उन्हां लई एक पक्का किला बन जाता है। किला ना ढहण वाला कहना इहो जिहा जेतू बन जाता है। कहना इहो जिहा बन जाता है उहनूं कोई भी हटा सकता नहीं, हटा सकता। बड़े ध्यान दे के सुनना। दोबारा से आयत पढ़ लिया। यहोवा दा राह खरियां लई पक्का किला है। यहोवा दा राह जेड़े लोग ईमानदारी नाल चलदे आ उन्हां लई एक पक्का किला है, पर कुकर्मियां लई विनाश है। कुकर्मियां दे लई एक विनाश है। कुकर्मियां दे लई कहण तो भाव दुष्ट लोकां दे लई जेड़े सही ढंग नाल चलदे नहीं आ, अनआज्ञाकारी इस जिन्हां दी जिंदगी विच हजे भी हनेरे दे काम आ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਕਤ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਵਿਨਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ तू वेख और जान और समझ
अपनी जिंदगी दे विच जेकर तू बुरियां आदतां पाईयां ने अपने अंदर बुरियां आदतां रखियां ही वैर विरोध धड़ेबाजियां ईर्खा निंदिया तेरे अंदर हजे भी पाई गई आ तू नहीं जचना तू नहीं सूट ते पा लिया ही भावें 1000 दा 2 दा 2.5 दा 5 दा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ सूट ते पा लिया पर तू जचना नहीं हो जेकर तू अपनी जिंदगी दे विचों बुरियां आदतां कढियां कुकुरमियां दी तरह चलदे आ बुरे लोकां दी तरह चलदे आ अपने सुभाਅ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ दूसरा ग्रंथियां ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ दूसरा ग्रंथियां उसका 5 अध्याय 17 अंक पढ़ के देखते बाणी की समझाਉਣਾ करदी आ जब ਅਸੀਂ रोमियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ संत पलूस जिक्र करता कहता रात बीत गई आ नवा साल तेरी जिंदगी दे नाल जुड़ गया ही हुण इंज कर कहता रात दे काम छड्ड दे भलमानसी नाल चल कहता वैर विरोध छड्ड दे नशेबाजियां छड्ड दे प्रभु दी बाणी की समझाउणा करदी बड़े ध्यान दे के सुनदे दूसरा ग्रंथियां 5 अध्याय 17 ते पढ़दे ने आ क्यों जो शरीर आत्मा तो दे विरुद्ध आज दूसरा ग्रंथियां 5 अध्याय ਇਹਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ के देखदे आ प्रभु दी बाणी ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ तो जे कोई मसीह विच है सब और ना बोला हालेलुया जेकर कोई मसीह दे सुभाਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ तो जे कोई मसीह दे विच है ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ नवी सृष्ट है सब बोलांगे हालेलुया हालेलुया कहता वो नवा है सृष्ट नवा सृष्ट तो भाव नवा है कहता वो नवा है नहीं ते जेकर प्रभु दे बाणी दे मुताबिक अपने आप ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ नहीं आ तो नवा नहीं है वो हजे भी पुराना ही है हजे भी पुराना ही है हजे भी ये पुराना ही है भैन मेरी सुभाਅ ਨੂੰ बदल भैन मेरी बुरियां आदतां ਨੂੰ ਛੱਡ भैन मेरी वैर विरोध ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਛੱਡ वीर मेरे नशे छड्ड दे हरामकारियां छड्ड दे विचार छड्ड दे बुरे रिलेशन बनाने छड्ड दे प्रभु दी बाणी कहदी आ जेकर कोई मसीह विच है ओ नवी श्रेष्ठ कहण तो भाव ओ नवा है ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਭ ਬੋਲਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਇਹ ਸੌਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸੌਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ चमकेगा ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਕਿਸੇ 200 ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਿਆ ਕਿਸੇ 500 ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਨੇਕ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਓ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਾਗ ਜਾਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਏ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੁੱਤਾ ਰਿਓ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ नहीं मिलता बाणी की समझाना करती दोबारा से आपको पढ़ने आ तो जे कोई मसीह विच है ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੁਰਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਕਿਲਾ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 65 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਟ ਦਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਵੰਤੀ ਤੀਵੀ, ਚੰਗੀ ਤੀਵੀ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਤੀਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੇ ਜੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਬੁਰੇ ਪਾਪ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। ਅੱਜ ਸੇਮਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪੱਕੇ ਕਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਝੁਕੋ ਜੁਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਈ। ਹੁਣ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਈ, ਚੱਲਣਾ ਈ। ਹੁਣ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਈ, ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ 28 ਅਧਿਆਏ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝਗੜਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਭਲਮਾਨਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਫੇਰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰਾਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਅਨੇਕ ਸਾਲ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? बदल जा भैन मेरी, बदल जा। ता परमेश्वर तेरे बरकत देगा। योर ना बोलेगा हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ परमेश्वर ਦੇ ਵਾਅਦੇ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ परमेश्वर ਦਾ पाक और पवित्र कलाम है। पढ़े सुने जाने वाले परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत देवे। आमीन। परमेश्वर दासा में प्यार करें।